विजिलेंस दी रडार ते एक होर साबका मंत्री विजेंद्र सिंगला दे मंत्री रहंदियां दित्ते गए PWD दे टेंडरां दी जांच कर रही विजिलेंस। शिकायत मिलण ते 5 करोड़ तो वध दे टेंडरां दीयां खंगालियां जा रहीआं फाइलां। मुश्किलां च घिरे आम आदमी पार्टी दे साबका विधायक अमरजीत संधोआ, जंगलात घोटाले दी जांच कर रही विजिलेंस। मुश्किलां च घिरे आम आदमी पार्टी दे साबका विधायक अमरजीत संधोआ, जंगलात घोटाले दी जांच कर रही है विजिलेंस। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर दे नाल। लॉरेंस बिश्नोई सिद्धा अतवादी रिंदा दे संपर्क दे विच सी। पाकिस्तान च बैठे अतवादी रिंदा दे संपर्क दे विच सी लॉरेंस। रिंदे ते कई वारदातां नूं अंजाम दिवाया है। मोहाली दे विच RPG अटैक दे विच भी लॉरेंस दे गुरगे शामिल सी। इह सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर है। शूटर दीपक ते दीपांशु ने RPG अटैक कीता सी। इह सूत्रां दे हवाले नाल खबर है। रिंदे दे कहण ते लॉरेंस दे गुरगिਆਂ ने अटैक कीता सी तां RPG अटैक दे विच भी लॉरेंस शामिल सी। लॉरेंस दे गुरगिਆਂ ने अटैक कीता सी। पाकिस्तानी अतवादी रिंदा दे संपर्क दे विच सी लॉरेंस। ये वड्डी खबर इस वेले सामने आ रही है। सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर है। मोहाली दे RPG अटैक दे विच लॉरेंस दे गुरगे शामिल सी। सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर है। दीपक ते दीपांशु इस अटैक दे विच शामिल सी जो लॉरेंस दे गुरगे ने ते लॉरेंस हरविंदर रिंदा दे नाल संपर्क दे विच सी। रिंदे दे कहण ते कई वारदातां नूं अंजाम दिवाया ते मोहाली दे विच जिहड़ा RPG अटैक सी उस दे विच भी लॉरेंस दे गुरगे शामिल सी। सिद्धा हरविंदर रिंदा जो कि पाकिस्तान दे विच बैठा है उस दे संपर्क दे विच सी लॉरेंस बिश्नोई। ये सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर सामने आई है। रिंदे दे कहण ते लॉरेंस दे वल्लों कई वारदातां नूं अंजाम दिवाया गया। पाकिस्तानी अतवादी पाकिस्तान दे विच बैठे अतवादी हरविंदर रिंदा दे कहण ते कई वारदातां नूं अंजाम दिता गया। मोहाली दे RPG अटैक दे विच भी लॉरेंस दे गुरगे शामिल सी। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़ गए ने। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी इस मामले ते? देखो अजदीप इहदे विच हुण कई चीज़ां जिहड़ियां निकल कर सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने पुछगिछ च जिहड़ी चीज़ां दसी है कि किस तरह उन्हें जग्गू भगवानपुरीए दे नाल मिल के अपने जिहड़े गुरगे हैं दीपक दस्या जा रहा। असीं पहला भी जिक्र किया सीगा दीपक दा। दीपक कौन है? क्योंकि दीपक ते दीपांशु, दीपक झज्जर दा रहण वाला है ते दीपांशु फैजाबाद यूपी दा रहण वाला है। ये दोवें शूटर ने लॉरेंस बिश्नोई दे 9 मई ਨੂੰ जद ਇੱਥੇ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2021 ਚ ਰਾਣਾ ਕੇਂਦੋਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ, ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2021 ਚ। ਲॉरेंस ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RPG ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲॉरेंस ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲॉरेंस ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲॉरेंस ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਠਗਾਂਠ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਥਰੂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਪਨਸ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शाहबाद कुरुक्षेत्र हरियाणा च जिहड़ा एक्सप्लोसिव ग्रेनेड डेटोनेटर जिहड़ा फड़िया सीगा उहदे विच भी शमशेर ते रॉबिन दी जद गिरफ्तारी हुई सी उन्हां ने भी दस्सिया सीगा कि ये सारा रिंदा दा जिहड़ा हैगा रिंदा दे कहण ते कीता। ये बहुत सारी चीज़ां हुण मिलदियां नजर आ रही है। इस समझण वाली गल है कि लॉरेंस यानी कि गैंगस्टर प्लस टैररिस्ट,
ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 4 ਅਗਸਤ 2021 ਰਾਣਾ ਕੇਂਦੋਵਾਲੀਆ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਝੱਜਰ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ, ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਯੂਪੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ। ਆਰਪੀਜੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਜਦੀਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਦੀਪ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿੰਦਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸੀ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਸ਼ਾ, ਵੈਪਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਇਹ ਆਖਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਾ ਤੇ ਰੋਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੜੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਲਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਰ ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਫੋਨਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਾਲਾ ਜੇਠੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਿਰਾਜ ਮਿੰਟੂ, ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਰਮਨ ਕਾਲੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਰਮਨ ਕਾਲੂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਰਮਨ ਕਾਲੂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਦਰਮਨ ਕਾਲੂ? ਦੇਖੋ ਅਜਦੀਪ, ਦਰਮਨ ਕਾਲੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੂ ਦਾ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ
ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 48 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈ ਕਾਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈ ਕਾਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ। 48 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਟਲਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਂਟਡ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੋ ਵਾਂਟਡ ਹੈ, ਕਾਲੋ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਲੋ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਂਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਾਲੋ ਦੀ, ਦਰਮਨ ਕਾਲੋ। ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਾਲੋ। ਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਾਲੋ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਪਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਪਨਸ ਕਿਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ, ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਦੀਪ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਜਦ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ AK-47 9mm ਪਿਸਟਲ, ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, 32 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਟਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-2 3-3 ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਕੋਲ 2-2 3-3 ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਪਨ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਪਨ ਕਿਹਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤੰਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਲੋ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੈਪਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮਵਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 9mm ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੋਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੁਕੋਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਵਰ ਤਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇੱਕ 2 ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਨ ਕਾਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਰਮਨ ਕਾਲੋ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। उधर इस सब दे विचाले गैंगस्टर सार्ज संधू का इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किया गया है। कल इंस्टाग्राम ते तस्वीरां शेयर कीतियां गईयां सी, बठिंडा जेल दीयां तस्वीरां अपलोड कीतियां सी। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस ने नहीं की। पुलिस ने इंस्टाग्राम का अकाउंट ब्लॉक करवा दिता है। पहला भी अकाउंट ब्लॉक करवाया गया सी, लेकिन फिर तो रीएक्टिवेट हो गया सी ते हुण उस तो बाद फिर तो यह अकाउंट ब्लॉक करवा दिता है। पुलिस ने मूसेवाला कतलकांड दे विच सार्ज संधू मुलजम है, बठिंडा जेल दे विच बंद है। सार्ज ने जेल तो ही मूसेवाला दे कातलां नूं कोरोला कार मुहैया करवाई सी। सोशल मीडिया ते बठिंडा जेल दीयां तस्वीरां अपलोड होण ते जेल दी सुरक्षा नूं लैके भी कई सवाल उठ रहे ने। हालांकि बठिंडा पुलिस दा कहना है कि जेल दे विच बंद सार्ज दा अकाउंट उसदा कोई करीबी विदेश तो ऑपरेट कर रहा है। पहला भी अकाउंट ब्लॉक करवाया गया सी, लेकिन फिर तो एक्टिवेट हो गया। कल इस दे उत्ते तस्वीरां सांझियां कीतियां गईयां, लिखिया गया जन्मदिन मुबारक ते उस तो बाद हुण फिर तो पुलिस ने यह अकाउंट ब्लॉक करवाया है। सूरज पान साडे सहयोगी जुड़े ने फोन लाइन दे उत्ते। सूरज की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी? देखो, जानकारी की गल की जाए, अकाउंट है दोबारा तो ब्लॉक हो गए। हालांकि पुलिस पहला भी दावा कर रही थी कि एक बार पहला भी सार्ज मिंटू गैंगस्टर का अकाउंट है ब्लॉक किया गया सी, पर उस तो बाद दोबारे अनब्लॉक होता है। फोटोआं अपलोड कीतियां जांदियां ने, कल बर्थडे की फोटो पाई जाती है, उस तो पहला भी सार्ज मिंटू है जिहड़ा
ਉਹ ਆਪਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲੌਕ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇੰਸਟਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਜ ਸੰਧੂ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 103 ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1983 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 103 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ? ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ? ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਸੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦ ਆਇਆ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੀਓ ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੁਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੀਟੀਐਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਐਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ? 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰ? ਸਰ ਕੱਲ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਹਲੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਣਾ ਵਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਟੀਚਰ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ
ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੱਥ 'ਚ ਤੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀ ਜੀ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਕੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸ- ਸਵੇਰ ਦੇ। ਸੜਕ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ? ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਪਕ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਆਖਰ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਮੋਗੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਤਾਲਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਬਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।